because you will find the difference. Like for self-healing, ちょっと心地よく癒された感が出るし、やりやすいと思うんですよね、手当てとかもね。はい、こんにちは、ナスリン。Hi, Satoe, how are you? I'm good, thank you. How about you? I'm great. And what we plan for today is to respond to some of the questions we've had in the comments. And those are, again, questions that I think many of the Reiki practitioners have. では、次の質問に行きます。これはマーさんという方からいただいた質問です。アメリカなど海外で霊気を仕事にする方法を伺いたいです。私は今年アメリカ、ペンシルバニア州へ引っ越しします。日本で長年エステティシャンをしており、エステと霊気をうまく掛け合わせて仕事に活かしたいです。霊気は日本よりもアメリカの方がポピュラーとのことですが、海外でボディエステや霊気を仕事にする場合、ライセンスなどが必要でしょうか？っていうことですね。何かヒントをいただけましたら幸いですということで、これはどうだろうか、カナダ支部のナスリンさん、結構仕事ってどうでしょう？It is a little different in Canada and in the United States. And it also depends on which province, which state you'll be. So you said Pennsylvania. I think Pennsylvania will have its own regulations. So you will probably have to find out once you get to Pennsylvania. But I know that there are a lot of professional bodies. For example, in Canada, some cities require that you belong to a professional body and you get a license from the city. But on the other hand, there are some cities within Canada that don't require. So, you don't really need anything. So similarly, in the United States as well, I think it's going to be different depending on where you are. And some professional bodies are very strict about differentiating the two modalities that you practice. Some professions will allow things to be combined. So again, it will probably be best for you to come to the States and then find out more. And of course, join our the Canada chapter practice sessions. We have students from the United States as well. So it'll be a good community and a great exchange for you to perhaps learn from them as well. そうですね。それはすごい、なんかまだある。No, and then so that's the situation in North America. But how about you, Sato, in the Hong Kong? And do you know anything about in Asia? そうですね。香港は、多分アメリカとかカナダほど何かそういうなんとか協会があったりとか、そういうとこに登録していなきゃいけないっていうのは多分ないんですが、でもエステティシャンの方で、エステっていうのは多分そういうのがあると思うので、免許が必要だし、実際に仕事をしていくためのそのエステティシャンとしての多分そっちのライセンスとかそういう方が大事で、霊気はどちらかっていうと結構、なんていうのかな、絶対にそこに登録しなければいけませんが、ないので、香港では。だから、みんな、例えば霊気マスターとか霊気プラクティショナーっていうのを、自分で、私はここのレベルの免許まで持ってますとか、師範レベルまでありますっていうことを、皆さん自分で、言っている感じ。で、やっています。なので、エステの方のライセンスをまず敷いて、で、そしてそこに霊気のメニューを取り入れていくっていうのはすごい可能だと思います。で、実際、そういうことやってる人いると思います。Yeah, thank you. Yes, I agree. And I think most of the world still the status of Reiki is it's lower than some of the other licensed professions, right? But so let's all of us practice and, do more Reiki and let's get that up. 絶対いいと思います。やっぱりそのマッサージだったりエステだったりってとこに、やっぱりその霊気が入っているってことは、やっぱりこの気の流れが良くなるっていうのが、そのセラピストの人もそうだし、受ける人も気の流れが良くなっていくので、私はすごくお勧めしているし、実際私の生徒さんにそういえばいますね、そういう人。エステの人だったりとか、他のセラピストとか、ボディーワーカーみたいな人とか、別のセンサーで働いている方とかいるんで、はい、全然やっていただいて大丈夫っていうことですね、香港では。Yes.
One of my students is actually a hairstylist. I go to her for my hair, and うん。when she does the hair massage, oh my goodness, I don't think I can go to anybody else now. Oh, that's because nice. right, うん。because the Reiki is flowing through, so it's just beautiful. うーん。聞きたいのは、そのヘアドレッサーの人は、霊気のメニュー取り入れてますよって言って、メニューに出してるんですか？それとも裏メニューみたいな感じ？ No, she doesn't say it out loud just yet. そうなんだよね。結構、そんな感じのような気がするんですよ。セ Mm. ラピストの方も、まあ、セラピストはもちろん、やってますよということでセンターでやってんだけど、霊気は、まあ、習ったら勝手に流れるっていうのもあるんだけれども、まあ、結局あんまりそのセッションの中で私霊気もやってるのよとか言ったりしてないで、やってる方が結構多いんじゃないかなっていうふうにね、思います。はい。Yeah, that's true. But then I think the person would be able to see the difference. Like it attracts perhaps more people because it just makes your client feel so much better, う even though you ん。are not saying it out loud, right? そうですよ Yeah. ね。いや、気持ちいいと思います。頭から Mhm. リーチもらって、髪の毛切る Oh, とき。いいですよね。it うん。feels really good. Anyway, う I ん。hope we've responded to your question. And うん。shall we move on to the next? Hi. 海外でのリアルな霊気事情を知りたいです。ちなみに私の彼は韓国人で、今アメリカで仕事をしており、私も今年アメリカへ行きます。韓国支部もあるとのことで、韓国での霊気事情についてももし機会があれば知りたいですっていうことで、来ましたよ、韓国。私も韓国行きたい。I know we've got to get Anne on board and get her to talk about the situation in Korea. う Perhaps ん。we'll do that soon. じゃあ今度次、リエさんの質問です。いつも楽しくためになる動画をありがとうございますということで、コメントいただいています。サードアチューメントを受けて、今21日間のセルフヒーリング宿題期間中です。きちんと12ポジションできる日もありますが、上記に書いたような自己流セルフヒーリングの日も多々あり、大丈夫なのかと少し気になることがあります。まあ途中で寝ちゃうってことが気になってるってことですね。だから Hmm. 気になるくらいならきちんとすればいいのに、なんだかんだしていると結局セルフヒーリングが寝るときになってしまうのです。アチューメントをしてくれた私の先生は、サードを受けると大浄化が起こって辛くなる人もいるので、そんな時はセルフヒーリングをお休みしてくださいねと言っていたので、しない日もあっていいくらいなので、きちんとしなくても大丈夫なんだと都合よく解釈しています。宿題期間中はきちんとセルフヒーリングをしないと、サードのアチューメントが台無しになってたりしませんか？今からでも21日間きっちりやり直した方がいいでしょうか？ I think when you're at level three, third level, うん、you're うん、already been doing Reiki for such a う long ん、time. And of course, うん、when you go through the attunement process, perhaps there will be more stuff coming up. But う Reiki ん、is such a wonderful healing modality that I think there's no reason for you to not do. And especially when that's happening, all that mucky water is coming, stuff is うん、coming up. That's the time you want to be doing more Reiki, adding more うん、Reiki so that it うん、gets cleansed faster. うん、And right, and if you feel that I should be doing, うん、don't feel should, but enjoy it and do more. う And ん、also there is no worry about whether when you don't do your self healing that your level 3 attunement is not going to work. No, that's not what attunement is about. So, and we can う talk ん。about the attunement in another video. 私もそう思います。ナスリンさんが言ったみたいな Mm, 感じが思ってるんだけれども、結局なんかよく霊気ってコップ mm, の水に例えられるじゃないですか。だからなんか例えばその大浄化ってなんか詰まりがすごくたくさんあるとき、それがやっぱり途中ですごいこう詰まるのがこうダムの決壊のように mm, こうブワーって出てくる時があって、まあ、それがまあ人によってはその上級とか初級の時にねそういうふうに感じる人もいるけど上級になってもなんかその、ちょっとこうね好転反応なのか、mm, なんか、なんていうんだったかな日本語で、気当たりっていう言葉があるんですけどなんかたくさん、
霊気が入りすぎて、なんかこうちょっと、めまいが起こるような感じとか、なんかそういうのが、まあ、起こる人もたまにある。うん。でも、私もナスリンさんの感覚とすごい似てるとこがあって、だからといって、なんか、まあ、絶対やめなきゃいけないとかではなくて、まあ本当に自分の感覚で、できそうだったらやればいいし、もうちょっと無理だなって言ったら別にお休みでもいいんだけれども、でもまあ、やればやるほどどんどん流れは良くなるから、最初にそういう、なんかね、ちょっとこう辛いなっていうのがあったとしても、まあ、礼儀をやることでどん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 気の流れは良くなってって、まあ、最終的にはすごく、なだらかなバランスの取れた状態に戻ると思うんですよね。うん。だから、Absolutely. あんまり気にしなくていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そのセルフヒーリングをしないとかするっていうのを別に、気にしなくても大丈夫かなっていう。で、途中で寝るのがすごい、リエさんもなんかちょっと罪悪感っていうのなんかあんのかなって思ったんですけど、全然いいんですよっていう。寝たら寝たでいいヒーリングだったんですよって。私も結構そういう質問が来るんですよね。途中で寝ちゃいました。ダメですかって21日間これもカウント1でいいんですかって。でも寝れたんだったら逆に霊気がね、ちゃんと聞いて寝れたっていうことになるので、途中で寝てもカウント1で全然 OK で、いいと思いますっていう。うん。最後まで。Absolutely. でも、いつも言うのは、例えばこことかで寝るじゃないですか。こう入って、もうこっから先覚えてませんって言って、そう言ったら私がいつも言ってるのは、じゃあ、例えば次からはお腹からやってください。うん。なんかやっぱりこう手を当ててるところの方がなんかいい感じになってて、全然当ててないところはなんか冷たいとか、だったら次はここからやってくださいっていう感じでは言うんですけど、でもまあ寝るのは全然 OK と思います。はい。Yes. And うん。another advice I would give is that come and join our practice session because う when ん。things like that happen, when うん。we do it together as a group, I think you'll feel that sense of, I don't know, community, calmness, and peace when you see others doing and when you're able to talk to other people. So if it's うん。possible, depending on your time, you can join Hong Kong chapter, you can join the Canada chapter, or perhaps even Japan. うん、そうですね。本当に、霊気のグループ実践会の良さっていうのを、私もすごい知ってもらいたいなっていうふうに思って、で、やっぱり海外ではアチューメント講習が有名じゃないですか。だからアチューメント講習って言ってこう来る人いるけど、このグループ実践会っていうのは、あ、そういうのあるんですねっていう感じで、やっぱり最初は知らなかったって人も結構いて、なので、そこから説明してきてくださいっていう感じなんですけど、やっぱり来てもらったらみんな良さがわかる。あ、すっごい楽になりましたとか、練習だからちゃんとできてなきゃ参加できないかなと思って、来ない人とかがたまにいたりするじゃない。だからいいんですよ。全然できなくても、その状態でもう来ちゃっていいですよって、言ってるんだけども、でも結構最後終わるときはみんなすごくよくなんか癒された感じになって、笑顔も作りやすく、例えばちょっと心配も少し楽になったかなとか、軽い頭痛だったらね、ちょっと良くなるとか、すごいいいところがたくさん詰まってて、口で言うと長くなっちゃうから、本当に、まず、そう、参加してみてくださいっていうのはね、本当ありますよね、ナスリンさんね。やってる私たち Definitely. 毎回わかるからね、その良さが。Mm. うんうん。It's something you really have to experience. So if you haven't, done a online practice session, online Reiki, then please definitely find time and come experience. うん。Mm. そうなんです。で、それでまた一日のスタートがすごいよくね、始まれたりとか、よく眠れたりとか、絶対あるんで、ぜひ、リエさん参加してみてください。次はですね、山村良平さんからです。いつも素敵なお話ありがとうございます。なんか世界中でつながれてる気がして、YouTube 見てると嬉しいですということで、うん、書いてくれてますね。Thank you. That is so wonderful. And in fact, yes, we are connected. うん。
アチューメント受けてなくても少しでも霊気とのつながりを強くする方法みたいなものはあるのでしょうか？やはり毎日実践することが大事でしょうか？霊気はどうやるかではなく、自分が満たされて幸せな感覚をできるだけ長くするためというのは頭で分かっているのですが、どうしてもアチューメントを受け入れていないことが気になってしまいます。何かアドバイスあればお願いしますっていうことですね。多分この良平さんはアチューメントを受けてない方で、海外に住まれているっていうことなんですけど、まあね、アチューメント講習を今現在受けることができなくて、まあ結構ね、この先どうしようっていう感じで、今はどういうふうにアチューメントを受けてないけど過ごしたらいいでしょうかっていうような感じの質問ですが、ナスリンさんいかがでしょ Perhaps you can join Hong Kong chapter, perhaps you can join Canada chapter for our online practice sessions, because we do have sessions where, even without attunement, you can participate and experience Reiki. But overall, I think you understand the core concept of Reiki, that it's for you. And you've been watching YouTube, and thanks for your support. So just continue with that and don't feel bad that you're not able to do the attunement. And if you're able to join and get in touch with one of us, maybe we might be able to, guide you to someone we know in your area. So I think that would be perhaps the first step, right? Because we have students who've learned with us and gone to different parts of the world. So, yeah. そうですね。すごくお気持ちお察ししますって感じで、私も今読んでたんですよ。なんでかっていうと、今はコロナがあって本当になんか飛行機乗れないっていうのが最大の理由なんですけど、私も当時香港に住んでて、で、もちろん最初のうちは霊気知らなかったです。で、霊気も習ったことない。でも、霊気習いたいって思った時に、香港でも実は霊気の講習っていうのがいくつかあったんですが、でもやっぱり日本に帰ってね、霊気受けたいって思って、でもやっぱり海外に住んでるとすぐに受講できるわけじゃない。うん。だから、でもそれでも飛行機乗って、アチューメント受けて、でもまた、自分の国に帰ってこなきゃいけない。なので、例えば、霊気協会でやってる実践会だったりとか、そういういろんな、イベントに、参加できないこととかもありましたからね。やっぱりそういうの、いいな、参加できたらいいのになっていうね、気持ちはずっとありました。うん。でも、アチューメント受けてなくても、全然ね、できるっていうことを、良平さんにもお伝えしたいなっていうのが、例えばセルフヒーリングとか、呼吸法とか、全然できると思うんです。で、本当にアチューメントが必要だなっていうか、これはアチューメント受けた方がいいよっていうのが、例えば人に霊気をやりたいってなったらですね、手当を人にやっていきたいってなったら、やっぱりアチューメントを受けてる方が、なんでかっていうと、やっぱり自力なエネルギー、自分のエネルギーを流そうとしてしまうことが結構多いので、やっぱりその時にアチューメントを受けてると、比較的楽に、しかも安全にっていう言い方がいいのかわかんないですけれども、すごく霊気の良さっていうのを感じてもらえるのは、やっぱりアチューメントのサポートってあるといいと思うんですけども、でも今、良平さん自身が、人にどうしても手当やりたいとかっていうではなくて、自分自身のために霊気を学びたいって思ってる段階であったら、全然慌ててアチューメントを受ける必要は、私はないかなっていうふうに思っています。だから本当に後で受けれるようになったら、受けるようにしていただいたらいいですし、セルフヒーリングだったり呼吸法って、やっぱりこの私たちの呼吸法だったりセルフヒーリングのビデオって、やっぱりその霊気をこう皆さんが気が流れるように、そういう誘導を実際入れてるわけですよね、ナスリンさん。だからただただ棒読みで誘導してんじゃないんで、だからやっぱり霊気受けてない人でもそれを聞くと、なんとなく本当にちょっと心地よく癒された感が出るし、やりやすいと思うんですよね、手当とかもね。だからそんな感じでやってもらったらいいんじゃないかなって私は思いますけど、はい。
I agree that don't feel bad that you don't have the attunement, but there is definite advantage of obviously getting the attunement because you understand what Reiki is in your head. Like Satoe said, of course, yes, there's an advantage when you want to be able to give healing to others, but there's also advantage for yourself as well. Right now, because of the situation, you're not able to, so it's okay. Like Satoe said, watch our YouTube channel, etc., etc. But the moment you get a chance, I would advise find the opportunity and get the attunement because you will find the difference. Like with self-healing, perhaps, you're able to flow your energy, but Reiki is not only that, right? Reiki is a road to much more. So when you get the attunement, you tap into that part of Reiki. So there's definitely an advantage of doing an attunement. そうですね。で、私たちのアチューメント講習、本当にいろんなことを、内容をね、盛りだくさんで教えてますから、自分で言うのもなんだけど、でも本当に、すごく、いつも毎回教えながら、すごく丁寧な内容だなって思ってて、で、しかも受講生さんの方からもとても良かったっていう感想をいただいているので、ぜひね、受けれるようになったら受けていただきたいなっていうのはとっても思っています。はい。Yes. And so I think that's the end of all the questions we have for today. Yes, actually we did all the questions today. Okay, wonderful. Thanks for watching and bye for now. はい、ありがとうございます。じゃあまたですってこんな感じ。That was really insightful and fun. Yes. Yes. And yeah. And it's actually nice to know, it gives me confidence that yes, we are on the same page. 本当に、でも一緒にね、回答できてとても良かったし、皆さん一生懸命霊気のこと考えてくれてるんだなとか、すっごい動画見てくれてるんだなっていうのが分かって、とっても嬉しかったです。Yes, thank you. ありがとうございます。はい。Okay. Thanks for watching. Please subscribe if you haven't already, and don't forget to hit the notification button as well. Yes, please. Okay. Bye. Bye bye.